प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज मध्य प्रभु आम को आउ एक सुंदर समय एवं सुजोग दे अच्छी ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य रे प्रसारित होता साप्ताहिक विशेष बाइबल अध्ययन कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका मध्य को आपण को स्वागत करुच्ची। यह कार्यक्रम द्वारा निश्चय आपणकर जीवन में आशीर्वाद आसुअछि। प्रभु आपण को कथा कहउछंती आपण ईश्वर ठारे विश्वास रे ओ ताहांकर वाक्य द्वारा वृद्धि लाभ करुअछंती। एहा माने विश्वास करू आपण मानक मध्यरु केही आम मानक सहित जोगाजोग मध्य करिसेंती। आमने से मानक निकट रे धन्यवाद दियटु। निश्चित रूपे एई अध्ययन कार्यक्रम रे जोग दियंतु। प्रत्येक थर नियमित देखंतु। प्रभु निश्चय आपण को आशीर्वाद करिवे। आम माने गत अध्ययन रे विशेष करके चिंता करिथिलु जे प्रभु यीशु जे प्रकार के से विभिन्न स्थान को जाइकी ईश्वर को राज्य कथा कहूथिले। आउ से कथा कहू शिक्षा दौ दौ मध्य विभिन्न परिस्थिति रे पड़िथिबा लोकमान को मध्य उपकार करुथिले। आजिर अध्ययन रे आ माने विशेष करके एक कथा देखिबा को जेबा जे किपरि प्रभु जड़े फारोसी द्वारा निमंत्रित होइकी रात्रि भोजन निमंते तांको गृह को जाउछंती। आउ से भोजन रे बसिथिबा समय जड़े पापिष्ठा स्त्री से गृह रे प्रवेश करुची। से खबर पाउची जे प्रभु यीशु से घर को आसी अछंती। सेथिपाई से यीशुंकर पछपटे तांकर पाद पाखरे बसिके रोदन करू करू निजर लुहरे ताहांकर पाद को धोई दौची, केशरे पोछि दौची एवं जो सुगंधी तैल से संगे नहीं के आसीला से सुगंधी तैल से ताहांक पादरे ढालुची। एक कथा देखिकी निमंत्रण करथिबा फारोसी जन कहले, ओह मु भाविथिले यीशु जने भाववादी। कि प्रकार स्त्री ताहांकु आउ तांकर पाद को छुऊची एडा से जानी पारु नाहंती। यीशु कहले, सिमोन से फारोसी को देखि कहले, ए स्त्री लोकटी को देख, तार अनेक पाप क्षमा होइछि। जार अनेक पाप क्षमा थाए से बेसी प्रेम करे। प्रभु यीशु पुणी आग को बढ़िले। 8 अध्याय विशेष करी आम देखुचु से नगरे नगरे जाइकी प्रचार करछंती। आउ तांको संगरे केतेक स्त्री लोक माने मध्य गले जो माने यीशुंकर सेवा कार्य द्वारा जीवन रे परिवर्तन को देखिथिले। से माने साहाय्य करुथिले आउ यीशुंकर सहयात्री भावरे से माने कार्य करुथिले। 8 अध्याय केतक विशेष दृष्टांतर कथा प्रभु यीशु कहिथिबार आमने आलोचना करिबा। विशेष करिके विख्यात बीज बणाळीर दृष्टांत आउ सितेरे से 4 प्रकार खेत विषय कहते। केवल सेतिके नुहे आहुरी आगक बढ़ी प्रभु कहिले, दीप जाली के लोके माण तले रखते नाही, ताहा दीप रुखा उपरे रखती जेमति कि घरे थिबा समस्त लोकंकु ताहा आलोक प्रदान करिबो। आउ तापरे आम माने देखू जे प्रभु यीशु शिष्य मानकर सहित यात्रा करने समय विशेष कर समुद्र रे से नौकार यात्रा करने समय झड़ उठुचे एवं प्रभु यीशु पदक आदेश रे पवन को समुद्रर झड़ को सुस्थिर कर दियंती। सही प्रभु आपण जीवन उठुवा झड़ को सुस्थिर करने समर्थ अटंती। तेबे आजिर अध्ययन रे आपण आग को लगी रुहंतु। पुंखानुपुंख भाव में आम आलोचना करिबा। प्रभु निश्चय आपण को कथा कहिबे। आसतु ताहले वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आमे लूक 7 पर्वर 36 पदरु आरंभ करी 8 पर्वर 25 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जीवा। वर्तमान आमे लूक 7 पर्वर 36 रु 50 पद मध्य एक घटना संपर्क में आलोचना करबा को जीवा, जहाँकि यीशु जड़े फारोसी गृह रे भोजन रे बसिथिबा समय घटिथिला। सेही फारोसी नाम थिला सिमोन। देखंतु 36 पदरे इपर लेखा अछि, आ फारोसी मानक मध्यरु जणे ताहांकु आपणा सहित भोजन करबाक निमंत्रण कले। सेथिरे से फारोसी गृह रे प्रवेश करी भोजन रे बसिले। एठार मु आपणकु स्मरण कराई दिए जे यीशु बाप्तिजक यूहन्नक संपर्क में जो समस्त विषय प्रकाश कले, सेही समस्त विषय शुणी फारोसी और शास्त्री माने निजर शक्त ग्रीवता तथा आत्मधार्मिकता हेतु ताहांकु ग्रहण कले नाही, बरं अपरपक्षरे
ତାହାଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଫାରୁସି ସିମୋନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର କିପରି ତାହାଙ୍କର ଛିଦ୍ର ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। 37-39 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସିଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ପଛଆଡ଼େ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଯେଉଁ ଫାରୁସି ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏ ଯଦି ଭାଓବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି ସେ କିଏ ଓ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ପାପିଷ୍ଠା, ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଫାରୁସି ସିମୋନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତା ମନରେ ଥିଲା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ। କାରଣ ଯାହା ସିମୋନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଥିଲା ସେତେବେଳର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତାହା ସେହି ପାପିଷ୍ଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଅଛି। ତଥାପି ସିମୋନ ତାହା ଦେଖି ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମାଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ପାପିନୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଫାରୁସି ସିମୋନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଓ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଓ ସମାଲୋଚନାର ମନୋଭାବ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ତାହାକୁ ପାପି ବୋଲି କହୁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିପାରି ନ ଥାଉ। ନିଜେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନ ଥାଉ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି କରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରି ତାହାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁ। ଫାରୁସି ସିମୋନ ସେଦିନ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାର ଗୃହକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ତଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳ ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାପିଷ୍ଠା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଖେଦ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ତଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ସିମୋନ ତାହା କରିପାରି ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେ ପାପୀ ଏହା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନ ଥିଲା କି ତାହାର ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ସେ ଖେଦିତ ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେହି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଥିସହିତ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧି ତଳେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ସେପରି କରିପାରିବେ କି? ତାଛଡ଼ା ସେହି ସମୟର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଓ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହା ତାହାର ନିମନ୍ତେ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲା। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଶ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭା ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେଶକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କେଶ ଥାଏ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅତରକୁ ବିଶେଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଉଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାପିଷ୍ଠା ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମନୋଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର 40-43 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର 2 ଜଣ ଋଣୀ ଥିଲେ, ଜଣେ 500
ଓ ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ଏଠାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିମୋନଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିମୋନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା ଓ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ନେଇ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା 7 ପର୍ବର 44 ପଦରୁ 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 44ରୁ 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା ତାହା ଯୀଶୁ ଏହି ଅଂଶରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିମୋନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ସିମୋନ, ତୁମେ ସିନା ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋଇଦେଲା। ତୁମେ ମୋର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଦେଇ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଗୃହକୁ ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥି ନିମନ୍ତେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ତଥା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସିମୋନ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରିପାରି ନ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ତାର ହୃଦୟର ବାସ୍ତବ ମନୋଭାବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜଣାଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜର ପାପ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋ ଜୀବନରେ ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଫାରୁସୀ ସିମୋନ ସହିତ ତୁଳନା ନ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଓ କୁହନ୍ତୁ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। କାରଣ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି ଯାହାକି 7 ପର୍ବର 50 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ କି? ସେଦିନ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ନ ଥିବ। ବାସ୍ତବରେ କି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ! ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଅଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି କି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ଲୁକ 7 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 8 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 8 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବିଷୟ, ଯାହାକି ଜଣେ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୀପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଓ ଏଥିସହିତ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ବିଷୟ ଓ ଜାଇରସ୍ର ଝିଅକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 2ଟି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ ଓ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି 8 ପର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଆପେ ନଗରେ ନଗରେ ଓ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଘୋଷଣା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ 12 ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏପରି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଦଲେନ ମରିୟମ
ଯାହାଙ୍କଠାରୁ 7 ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ହେରୋଦଙ୍କ ବେବର୍ତ୍ତା, ଖୁଜାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜୋହାନା, ସୋସାନା, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁକା 8 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ଓ ନଗରୁ ନଗରୁ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଜଣେ ବୁଣାଳି ଆପଣା ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେତେକ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଗଜା ହୋଇ ରସ ନ ପାଇବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟାଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି କଣ୍ଟାଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବଢ଼ି 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିଲା। ସେ ଏହା କହୁ କହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ 4 ପ୍ରକାର ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣାଯିବା ଓ ତହିଁର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେହିସବୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର ଭାବ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 8 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଭାବ ଏହି, ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାପରେ ଶୟତାନ ଆସି ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଧର୍ମତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ୍ଟାଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ତାହା ଏହିପରି ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନ ଓ ସୁଖଭୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଚାପି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ତାହା ଏପରି ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଂଶଟି ପାଠ କଲାପରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସରଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ବୁଣାଳି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସେହି ବିହନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଓ ସେହି ଚଢ଼େଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୟତାନର ନିଦର୍ଶନ, ଓ ସେହି ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୃଦୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କଣ୍ଟକମୟ ହୃଦୟ ଓ ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ହୃଦୟ, ଓ ଶେଷରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେପରି ସେହି ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହାକି 8 ପର୍ବର 16ରୁ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କେହି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖଟ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖେ, ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅତଏବ କିପରି ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଯାହା ନିଜର ଅଛି ବୋଲି ମନେକରେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଦୀପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପ ଆଲୋକକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଜୀବନ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେଉ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି।
ଯାହାକି ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ତେବେ ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଛପି ରହିଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଓ ଆମେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଏହି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ରକ୍ଷା କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୁକା 8 ପର୍ବର 19 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଗହଳ ହେତୁ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ ନ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହୁରି 4 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଏତେ ଲୋକଗହଳ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପଠାଗଲା ତାଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନିଜର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ସେ ଆହୁରି ଏକ ଗଭୀର ଓ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଓ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ପାଳନ କର। ଏଠାରେ ସେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହା କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ କିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରି ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୁକା 8 ପର୍ବର 22 ପଦରୁ 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ହ୍ରଦର ଆରପାରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନୌକା ଫିଟାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୌକା ବାହି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ହ୍ରଦରେ ତୋଫାନ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମଲୁ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହିସବୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୀତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ସେ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ମାନବତ୍ୱ ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ହେତୁ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ
ନୌକାଟି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଓ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା କରି ସେହି ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ନୌକାର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ହୋଇଥିବ ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ତୋଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରି ନ ଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦିଓ ଯୀଶୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ? ଯେ କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ହ୍ରଦର ଆରପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ସେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଧମକ ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଏଠାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯଦିଓ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବାର ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଶୟତାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେହି ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଧମକ ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। କାରଣ ସେ ଯଦିଓ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିପାରେ। ଶୟତାନ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର କେହି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଆଁ, ପାଣି ଓ ପବନକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି ତାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ସେ ବିନାଶର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, କାହାକୁ କହିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ, କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ବୁଝିନାହଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟର ବିରୋଧ କରିଛୁ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା କିଛି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଥିଲ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 0444908129 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେମଲତା ସାହୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।